जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज आपां सिख कौम दे महान विद्वान भाई नंद लाल जी, उन्हां दे जीवन ते संखेप जी झात मारन की कोशिश करांगे, जो कि प्रोफैसर गंडा सिंह हुणां ने उन्हां दी जीवनी ते भाई नंद लाल जी ग्रंथावली पुस्तक के अधीन उन्हां दे जीवन बारे चानना पाया। उहदे विचों आपां संगत नाल भाई नंद लाल जी की जीवनी के बारे साझ पावांगे। भाई नंद लाल दे बजुर्गां दे असली वतन बारे गंडा सिंह जी कह रहे इस वेले पक्की तरह कुछ नहीं कहा जा सकता। इतिहासक पुस्तकां अते खानदानी रवायतां इस बाबत साडी कोई सहायता नहीं करदियां, पर संकट समय पनाह लैण लई आप दा पंजाब विच आके गुरु गोबिंद सिंह जी दे हजूर पुजना इस गल की किसी हद तक पुष्टि करता है कि आप दे खानदान दा पंजाब देश अते सिख गुरुआं नाल पहलां तो ही संबंध सी, जिन्हां लई शरधा ने भाई नंद लाल नूं अपना जान माल अते धर्म मान सब कुछ उन्हां दे हवाले करन दी प्रेरणा कीती। वो लिख रहे हैं कि भाई नंद लाल जी का असल उन्हां दे बजुर्गों बारे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, पर जिन्ना क इतिहासक पुस्तकों विच उन्हां बारे पता लगा है कि वह परिवार भाई नंद लाल जी सिख धर्म तो प्रभावित सन। इसे करके उन्होंने जदों उन्होंने संकट का समा आया, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की शरण लई। भाई नंद लाल के पिता जी का नाम छज्जू मल ते वो फारसी ते अरबी के चंगे विद्वान सन। चुगत्तियां दे राज विच विद्वता ते निजी योग्यता ही अजिहे वसीले सन जिन्हां नाल कोई गैर मुसलमान जां हिंदू उस वेले चुगत्तियां दा राज मुगलों नूं किया। उन्हां दे राज विच एक गैर मुसलमान हिंदू परिवार का छज्जू मल बादशाही के अमले में एहलकार बन सकता। यह साबित करता कि वह फारसी और अरबी के चंगे विद्वान सन। छज्जू मल जी शाहजहां दे वेले मुंशी रोजगार की भाल विच दिल्ली पुजे अते शाही मुंशी खाने में नौकर हो गए। शाहजहां दे वेले उन्होंने मुंशी छज्जू मल के नाम के नाल जानिया जाता है, पर पहला छज्जू मल जी रोजगार की भाल में जदों दिल्ली पुजे तो उन्होंने शाही मुंशी खाने में नौकरी की। दिल्ली उस वेले मुगलों की राजधानी सी। इत्थे मुंशी छज्जू मल जो मुंशी बने, उन्हां दा मेल जिहड़ा शहजादा दारा शिकोह नाल हो गया। जिहड़ा दारा शिकोह ही संस्कृत भाषा ते भारती विद्या का चंगा पंडित सी ते हिंदू विद्वानां दी कदर करता सी। इस करके वो
ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਨ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ 1639 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਮੱਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। 1639 ਤੋਂ ਗਏ ਅਤੇ 1652 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਉ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਢਲਦੀ ਉਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮੇਘ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਘ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਜੀ MA ਰਾਈਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤਰੀਕ 1633 ਈਸਵੀ ਥਾਂ ਗਜਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਗੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੁਨਸ਼ੀ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਜਨੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ 1630 ਈਸਵੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਹਾਲੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ
1615 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਗਜ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 1639 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀ ਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਕੰਧਾਰ ਵੱਲ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ 1647 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਛੱਜੂਮੱਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨਾਲ 1639 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਨੀ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਆ ਉਹ ਗਜ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਛੱਜੂਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਛੱਜੂਮੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੀਵਾਨ ਸਨ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੱਲ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ। ਛੇਤੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ। ਦੀਵਾਨ ਛੱਜੂਮੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੰਧਾਰ ਵੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਾਬੁਲ, ਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ 1639 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕ ਆ, ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 1639 ਵਿੱਚ, ਇਹ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 1650 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗੀ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹੱਥੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗੀ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਛੱਜੂਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੈ 1652 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 1652 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਆਮ ਰਿਵਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਹੁਣ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ 1653 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਵਾਂ ਹਾਕਮ ਦੀਵਾਨ ਛੱਜੂਮਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਪਈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਜ਼ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਗਜ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਵਾਨ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਥੇਰਾ ਪਰ ਰੁਪਈਆ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 2 ਅਫਗਾਨ ਨੌਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਧਨਾੜ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਹੀ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਨੌਕਰ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗਜਣੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਠਹਿਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਗਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਆਗਾਪੁਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਐਡਵਰਡ ਮੈਕਲੇਗਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਢੇਰ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ ਆਗਾਪੁਰਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੇਘਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੰਮਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਆਗਾਪੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਾਲਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਸਤੂਰਲ ਇੰਸ਼ਾ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਗੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤੂਰਲ ਇੰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1652 ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਵਾਬ ਵਸਾਫ ਖਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਪਦ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਵਸਾਫ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪਦ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਚਿਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਵਾਨ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਦੇ ਵਾਕਫ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਪਾਸ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ
ਉਹ ਸੀ ਆਪਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਭੱਕਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਅਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨਾ, ਕਹਿਰੋੜ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਅਤੇ ਪਰਗਨਾ ਮਹੀਉਦੀਨਪੁਰ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨਿਯਤ ਹੋਏ ਉਹ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰੀ। ਦਸਤੂਰਲ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤੂਰ ਇਨਸਾਫ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਦਰਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਰਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਲਗਭਗ 7,000 ਫੌਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੇ ਲਾਉਣ ਪਰ ਨੀਅਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 3,000 ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕ ਛੁਪ ਗਏ। ਸ਼ਾਹੂ ਆਪ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨੇਕ ਚਾਲੀ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਚਲਕੇ ਭਰਾ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਰਾਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਓਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਵਾਨ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਗਜ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਪਰ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਦਰ ਕਮਾਲ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਕਰਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਤ ਬਦਿਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੱਬੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਖੋਵਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਏ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਗਏ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਗਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 1695 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਗਰੇ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਠਹਿਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਭਾਵ ਪੁੱਛੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੇ। ਮੋਹਲਤ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਲਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਭਾਵ ਪੁੱਛੇ, ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਰਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਪੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤਾੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 2 ਹੀ ਰਾਹ ਸਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬੀ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਦਰੋਗਾ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਕਵੀ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਇਲਮ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਵੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਫਾਰਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰੁਕਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਕਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਕੂਮਤ ਖੂਨ ਦੀ ਧਿਆਈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਖੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਰ ਆਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਡੱਫ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 40-42 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ। ਅਰਥਾਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਤਾਣੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਛਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਣਖੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 700-800 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।